कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा ऐसी ममता, ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। प्यार में प्रभु के दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ఓం శాంతి. ఇంకా భావచిత్తారు 20 అంటే ఇది 2వ తేదీ వాణి 2/11/21 తేదీ ఈరోజుది. భావచిత్తారు मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, क्योंकि तुम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण छोटी हो।
అంటే శివబాబా చెప్తారు, మనం మనస వాచ కర్మణ కరెక్ట్గా ఉండాలి, యథార్థంగా అన్ని పని చేయాలి, కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం దేవతల కంటే శ్రేష్టంగా ఉండే బ్రాహ్మణ్ పిలక ఆయన అంటే తల పైన ఉంటుంది కదా పిలక, శ్రేష్ఠ స్థానంలో మనం ఉండేది శ్రేష్ఠ స్థానం. అందువల్ల మనం ఏం మాట్లాడినా కరెక్ట్గా మాట్లాడాలి, ఏ సంకల్పం చేసినా సరిగ్గా చేయాలి, ఏ కర్మం చేసినా అది కరెక్ట్గా ఉండాలి. అర్థమైందా? మళ్ళీ ప్రశ్న అడుగుతారు బాబా, सबसे गुप्त और महीन बात कौन सी है जो बच्चे भी मुश्किल ही समझ सकते हैं? బాబా అడుగుతారు, అన్నిటికంటే చాలా గుప్తంగా ఉండే మాట, చాలా మహీనంగా ఉండే మాట ఏది? అది ఇక్కడ బిడ్డలు కూడా సరిగ్గా అర్థమయ్యేది కష్టం. ఏమది? आंसर, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, इनका भेद समझना ये सबसे गुप्त और महीन बात है. అంటే శివ్ బాబా మరి బ్రహ్మ బాబాది తేడా, ఏ సమయంలో ఎవరు ఏం చెప్తారు అది బిడ్డలు కూడా సరిగ్గా అర్థం కాదు. ఇది చాలా గుప్తమైన మాట, చాలా మహీనంగా ఉండే మాట. కొన్ని విషయాలు బ్రహ్మ బాబా కూడా చెప్తారు, శివ్ బాబా చెప్తారు, అయితే కొన్ని మాటలు బ్రహ్మ బాబా చెప్తారు. అది ఏమైనా దాన్ని మనకు అనుకోవాలి, ఇది చాలా గుప్త మరి మహీన్ మాట. इसमें कई बच्चे मूंझ जाते हैं, ये राज स्वयं बाप बताते हैं कि मैं सवेरे सवेरे इस तन द्वारा तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मैं कोई सारा दिन इस पर सवारी करता हूँ. ఇంకొకటి బాబా చెప్తారు, దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. రహస్యం ఏమంటే బాబా శివ్ బాబా చెప్తారు, నేను మార్నింగ్ అమృత్ వేళ నుంచి 8 గంటల లోపల వరకు ఈ శరీరంలో ప్రవేశం వేసి మీకు చదివిస్తున్నాను. అంటే 6:30కు క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది, 7:30, 8 వరకు శివ్ బాబా దీంట్లో ఉండి చెప్తూ ఉంటారు. అది అయిన తర్వాత రోజంతా శివ్ బాబా ఏమి ఈ శరీరంలో ఉండరు, రోజంతా బ్రహ్మ బాబా శివ్ బాబా చెప్పిందంతా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు, మరి మనకు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. ఈ విషయం సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఓం శాంతి. रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं. बच्चे कौन है? ब्राह्मण है. ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं. वर्णों को भी याद करना होता है. यहाँ तुम आपस में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो. ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं. ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता है, शिव बाबा पढ़ाते हैं. ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को ही शिव बाबा पढ़ाते हैं. शूद्र से ब्राह्मण बनने बिना देवता बन नहीं सकते हैं. वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है. शिव बाबा तो सभी का बाप है. इस ब्रह्मा को ग्रैंडफादर कहा जाता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर. लौकिक बाप को तो लौकिक बाप तो सबको होते ही है. पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं. अभी तुम बच्चे समझते हो ये अलौकिक बाप है जिसको कोई जानते नहीं है, बल ब्रह्मा का मंदिर है. यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है. इसको महावीर भी कहते हैं, कोई दिलवाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि ब्रह्मा बाबा. అంటే ఇప్పుడు ఆత్మిక తండ్రి ఆత్మిక బిడ్డలకు ప్రతి ఒక్క విషయం వివరంగా చెప్తారు. బిడ్డ అంటే ఎవరు? ఇక్కడ బ్రాహ్మణుడు.
ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. నేను బ్రాహ్మణ్ అయినాను, దేవత అయ్యే బ్రాహ్మణ్ నేను. వర్ణాన్ని కూడా స్మృతిలో పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం ఏ వర్ణాలో ఉంటాం, బ్రాహ్మణ్ నుంచే దేవత అవుతాం. మళ్ళీ దేవత, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అయిన తర్వాత బ్రాహ్మణ్ అయిపోతాం. సో ఇక్కడ మనందరం పరస్పరంగా బ్రాహ్మణ్ ఉంటాం. బ్రాహ్మణకు బేహద్ తండ్రి చదివిస్తూ ఉన్నారు. ఈ బ్రహ్మ బాబా కాదు చదివించేది, డైరెక్ట్ శివబాబా భగవాన్ బ్రాహ్మణకు చదివిస్తూ ఉన్నారు. బ్రహ్మ ద్వారా బ్రాహ్మణకు చదివిస్తున్నారు. మనం ఎప్పుడు శూదర్ నుంచి బ్రాహ్మణ్ అయిపోతాము, అప్పుడు దేవత ఎట్లా అవుతాం? శివబాబా వచ్చి మనకు చదివిస్తారు. అయితే శూదర్ నుంచి బ్రాహ్మణ్ కాలేదంటే దేవత కూడా అయ్యేదానికి లేదు. శూద్ర డైరెక్ట్గా దేవత అయ్యేలేదు, బ్రాహ్మణ్ అయిపోయిన తర్వాతనే దేవత అవుతారు. ఆస్తి కూడా శివబాబా దగ్గర ఉండి మనకు దొరుకుతుంది. శివబాబా సర్వాత్మలకు తండ్రి అయినారు. బ్రహ్మ బాబాని కూడా ముతాత అని చెప్తారు, గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్. మనకు లౌకిక తండ్రి అందరికీ వాళ్ళకు ఉంటారు. అయితే పారలౌకిక తండ్రిన భక్తి మార్గంలో కూడా తలంపు చేసినారు. ఇప్పుడు మనకు చాలా బాగా అర్థమైపోయింది. బ్రహ్మ బాబా అలౌకిక తండ్రి, శివబాబా పారలౌకిక తండ్రి, శరీరాని తండ్రి లౌకిక తండ్రి. అయితే ఈ అలౌకిక తండ్రిని గురించి మనుషులకు ఎవరికి తెలియదు. బ్రహ్మాది మందిర్ కూడా ఉంది, దేవాలయం. అయినా ప్రజాపిత బ్రహ్మాది మందిర్, దిల్వాలా మందిర్ కూడా అక్కడ ఆదిదేవుని చూపించినారు. ఆదిదేవ్ మందిర్, ఆదిదేవ్ బ్రహ్మ కదా, వాళ్ళ మందిర్ ఉంటుంది. వాళ్ళని మహావీరుని కూడా చెప్తారు. అయితే దిల్వాలా ఎవరు? శివబాబానే దిల్వాలా అవుతారు, బ్రహ్మ బాబా కాదు. సర్వ ఆత్మల కోసం సదా సుఖంగా చేసేవాళ్ళు శివబాబా అయినారు. మనకు చాలా సంతోషం ఇచ్చేవాళ్ళు శివబాబా ఒక్కరే. तो ये भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, याद है बड़ी सहज योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है, तो तुम तो बाप को याद करते हो। योग से कॉमन अक्षर, योग तो कॉमन अक्षर है, इसको योग आश्रम नहीं कहेंगे। అంటే శివబాబు చెప్తారు, ఇక్కడ ఆత్మల్ని సదా సుఖంగా ఖుషిగా చేసేది శివబాబా. మరి చెప్తారు, మీకు మాత్రమే ఇప్పుడు తెలుసు శివబాబాని మనకు సంతోషం ఇచ్చేవాళ్ళు అట్లా అని. మనుషుల్లో, ప్రపంచంలో ఉండే మనుషులకు ఇదన్నీ ఏ విషయం తెలియదు. మనమే బ్రాహ్మణ్ శివబాబా దగ్గర ఉండి ఆస్తి తీసుకుంటాం. అయితే బ్రాహ్మణ్ కూడా గడి మర్చిపోతూ ఉంటారు. తలంపు వాస్తవంగా చాలా ఈజీ, అయినా మర్చిపోతారు. యోగా అనే అక్షరం సన్యాసులు యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ మరి శివబాబా చెప్తారు, మీరు తలంపున శబ్దం యూజ్ చేయాలి. యాద్, బాబాకో యాద్ కర్తే. యోగా అని చెప్పకూడదు, యోగా అని శబ్దం కామన్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ యోగ ఆశ్రమం చెప్తారా లేదా అంటే వాస్తవంగా ఇంకో యోగ ఆశ్రమం బి నహీ కహెంగే. మనం ఉండేది యోగ ఆశ్రమం కాదు, తండ్రి బిడ్డ కూర్చోను. बच्चे और बाप बैठे हैं, बच्चों का फ़र्ज़ है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दादे से वर्षा लेते हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके उतना याद करते रहो. అంటే ఇక్కడ బిడ్డలు డ్యూటీ ఏమంటే బేహద్ తండ్రి తలంపు చేసేది. మన బ్రాహ్మణ్ తాత దగ్గర ఉండి ఆస్తి తీసుకుంటాం, బ్రహ్మ ద్వారా తీసుకుంటాం. అందుకే శివబాబా చెప్తారు, ఎంత సాధ్యమో అంత మీరు నా తలంపు చేస్తూ ఉండండి. చిత్రబీ బల్ యాద్ రఖో.
याद तो रहेंगी ना, हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को नहीं भूलते। भूलते हैं क्या? ब्राह्मण कभी अपनी जाति को नहीं भूलते हैं। तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपन भूल जाते हो। బాబా చెప్తారు, వాస్తవంగా మన బ్రాహ్మణ్ తండ్రి దగ్గర ఉండే ఆస్తి తీసుకుంటాం. బ్రాహ్మణ్ ఎప్పుడైనా వాళ్ళ జాతిని మర్చిపోతారా? మర్చిపోరు. అయితే మన శూద్ర సంఘలో వచ్చి ब्राह्मण पन मर्चिपोदू ఉంటాం. ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जानहार कहते हैं ना, तो इसका अर्थ भी ये नहीं कि सबके दिलों में क्या है वो बैठ देखता है, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है. అంటే వాస్తవంగా బ్రాహ్మణ్ దేవతల కంటే చాలా శ్రేష్టం. ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ఫుల్ అయినారు, జ్ఞాన సంపన్న స్థితి ఉంది మీకు. సో భగవాన్ని కూడా జానహార్ చెప్తా అంటే అన్నీ తెలిసే ఉంది పరమాత్మ చెప్తారు. దీని అర్థం ఇది కాదు, నేను అందరూ మనసులో ఏం జరుగుతుందో అది చూస్తాను కాదు, ఎప్పుడు నేను మనసు లోపల ఉండే మాటలంతా చూసుకోను. నేను జనరల్గా ఈ సృష్టిది ఆది మధ్య అంత నాలెడ్జ్ ఇస్తాను మీకు. वो बीज रूप है, बीज झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता है. तो ऐसे बाप को बहुत बहुत याद करना है. शिव बाबा బీజానికి వృక్షానికి జ్ఞానం ఉంటుంది, ఆది మధ్య అంతది. సో శివ బాబా ఈ వృక్షాన్ని గురించి మనకు చెప్తారు. అందుకోసం బాబా చెప్తారు, మీరు నా తలంపు చేయండి. ఇట్లా తండ్రి తలంపుని ఎక్కువగా చేయాలి. ఎక్కువ అంటే ఎక్కువగా మన శివ బాబా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. तो इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है. वो बाप कहते हैं, ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तभी ये पद पाएंगे ना. तो भी याद करेंगे तो पद पाएंगे. तुम भी याद करेंगे तो पद पाएंगे. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు శివబాబా తలంపు చేయాలి. బ్రహ్మ బాబా కూడా శివబాబా తలంపు చేస్తే ఈ నారాయణ పదవి తీసుకున్నారు. మనం కూడా శివబాబా తలంపు చేసే పదవి తీసుకుంటాం. पहले तुम बिना शरीर के आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना, और सब देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले, क्योंकि उनको क्यों याद करते हो. శివబాబా చెప్తారు, మొదట్లో ఆత్మ శరీరం లేకుండా ఇక్కడ వచ్చింది, మరి శరీరాన్ని వదిలేసి వాపస్ పోవాలి అశరీరి అయ్యేసి. బాకీ దేహదారి సంబంధులందరూ మనకు దుఃఖం ఇచ్చేవాళ్ళే, మరి వాళ్ళ తలంపు ఎందుకు చేయాలి? బాబా అడుగుతారు, వాళ్ళ తలంపు ఎందుకు చేయదు? सब देह के संबंधियों तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करते हो? जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले जाने आया हूँ. वहाँ कोई दुख नहीं है, वो है दैवी संबंध. यहाँ पहले दुख होता है स्त्री और पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं. तुमको मैं अभी उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बातें नहीं रहती हैं. ये काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्यांत दुख देता है. అంటే శివబాబా చెప్తారు, మీరు వాళ్ళ తలంపు అంతా ఎందుకు చేస్తారు? నేను ఇప్పుడు మీకు దొరికినాను కదా, నేను మిమ్మల్ని కొత్త ప్రపంచానికి తీసుకుపోయేదానికి వచ్చినాను. బాకీ అక్కడ సత్యుగంలో దుఃఖమే లేదు, అక్కడ దైవీ సంబంధాలు అందరూ ఉంటారు. ఈ కలియుగంలో మొదటి దుఃఖం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే
ఎప్పుడు స్త్రీ పురుషు ఇద్దరు సంబంధులు వస్తారు. అంటే మ్యారేజ్ అయిపోయిన వెంటనే వికర్మం చేస్తారు. వికర్మం చేస్తే దుఃఖం ఆరంభం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు శ్రీబాబా వచ్చినారు కొత్త ప్రపంచానికి లాయకుగా చేశాను. ఆ కొత్త ప్రపంచంలో వికారాన్ని మాటనే లేదు. బాబా చెప్తారు ఈ కామ్ మహాశత్రువుని చెప్తారు. ఈ వికారం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు ఆది నుంచి అంతవరకు దాంట్లో దుఃఖమే దుఃఖం ఉంది. దాంట్లోనే ఆది మధ్య అంటూ దుఃఖం. क्रोधानी कोसर इट्ला చెప్పారు. क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आदि मध्यांत दुख देता है. नहीं, काम को जीतना है, वही आदि मध्यांत दुख देता है. కోపాని కోసరం ఇట్లా చెప్పారు. కోపం ఆది మధ్యాంత దుఃఖం ఇచ్చింది ఎట్లా అని. అయితే ఈ కామ వికారమే దాన్ని జయించాలి. కామ వికారమే ఎప్పుడు అది ఆది స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మరి మధ్యలో లాస్ట్లో దుఃఖం ఇస్తానే ఉంటుంది. కామ వికారం పతిత్ బంతే హం, దాని నుంచే మనం పతిత్ అయిపోయినాం. కామ వికారం పతిత్ అక్షर विकार पर पड़ता है, तो इस दुश्मन पर जीत पानी है. పతిత్ అంటే వికారాని మాట. అందుకోసం ఈ శత్రువుని జయించాలి. కామ మహాశత్రువు అది. तो तुम जानते हो हम सतयुग के देवी देवता बनते हैं. जब तक ये निश्चय नहीं है तब तक कुछ पा नहीं सकते हैं. ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది మన సత్యుగంలో దేవీ దేవత అవుతాం. ఎప్పటి వరకు ఇది నిశ్చయం లేదు అప్పటి వరకు మనం ఏమీ ప్రాప్తి చేసుకునేనికి కాదు. సో నిశ్చయం కావాలి మొదట్లో. बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है. दुनिया में ये किसको पता नहीं है कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो. आगे चलकर समझेंगे. चाहते भी है कि वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो. तुम समझा सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है. అంటే బాబా చెప్తారు బిడ్డలకు మనసా వాచా కర్మణ కరెక్ట్గా ఉండాలి, ఏ తప్పు చేయకూడదు. అయితే దీంట్లోనే చాలా కొంచెం శ్రమ పడాలి కరెక్ట్గా చేసేదానికి. ప్రపంచంలో ఈ విషయాలంతా ఎవరికీ తెలియదు. మన ఈ భారతదేశాన్ని స్వర్గంగా చేస్తాం అట్లా అని. మొదట్లో అంటే ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే అందరూ బాగా తెలుసుకుంటారు. అందరికీ కావాల్సింది కూడా ఒకే రాజ్యం, ఒకే భాష, ఒకే ధర్మం కావాలని అడుగుతారు. ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకు చెప్పాలి ఇదే భారతదేశంలో 5000 సంవత్సరం ముందు ఒక రాజ్యం, ఒక ధర్మం, ఒక భాష ఉండింది. దాని పేరు స్వర్గం, రామరాజ్యం. तो राम राज्य रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे. अभी तुम स्वच्छ बुद्धि बने हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार. అంటే రామరాజ్యం అంటే ఏమి, రావణ రాజ్యం అంటే ఏమి, ఇది మనుషులకు తెలీదు. మొదట్లో మనకు కూడా ఏమీ తెలిసి ఉండలేదు. ఇప్పుడు మనం స్వచ్ఛ బుద్ధి అయినాం నంబర్వార్ పురుషార్థ అనుసారంగా. बाप बैठ तुमको समझाते हैं तो ज़रूर बाप की मत पर चलो. बाप कहते हैं पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो, मुझे याद भी करते रहो. बाप आत्माओं को समझाते हैं, आत्माओं को ही पढ़ाने आया इन ऑर्गन्स द्वारा. बाबा చెప్తారు మీరు స్వచ్ఛ బుద్ధి అయినారు నంబర్వార్ పురుషార్థానుసార్. ఇప్పుడు తండ్రి ఏం చెప్తున్నారంటే నా మత అనుసారంగా నడుచుకోండి. మరి తండ్రి చెప్తారు ఈ పాత ప్రపంచంలో ఉండి కూడా కమల్ పుష్ప సమానంగా పవిత్రంగా ఉండండి, నా తలంపు కూడా చేస్తూ ఉండండి. తండ్రి ఆత్మల దగ్గర మాట్లాడతారు. ఆత్మగే ఇదంతా
చెప్తున్నారు. ఆత్మనే కదా చదివేది, ఆత్మలకు చదివించేదానికే శివబాబా చెప్తారు నేను వచ్చినాను అట్లా అని. అయితే ఈ కర్మేంద్రియాల ద్వారా చదివిస్తారు, బ్రహ్మ శరీరం ద్వారా. तो ये तो पुरानी चीची दुनिया है, चीची शरीर है. तुम ब्राह्मण पूजा लायक नहीं हो, गायन लायक हो. पूजन लायक तो देवताएं हैं. तुम श्रीमत पर विश्व को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है, पूजा नहीं हो सकती है. गायन ज़रूर तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का है. तो बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं. देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं. అంటే ఈ పాత ప్రపంచం చాలా అసహ్యంగా ఉంది, చెడిపోయింది. ఈ శరీరం కూడా ఇంత పాతగా అసహ్యంగా అయిపోయింది. సో బ్రాహ్మణ్ అందరం పూజ లాయక్ కానీ కారు. ఇప్పుడు గాయన్ లాయక్ అవుతారు, అంటే అందరూ మహిమ చేసే లాయక్ అవుతారు, పూజ చేసే లాయక్ లేదు. దేవతలే పూజ చేసే లాయక్ అవుతారు. మనం ఎంతెంతో శ్రీమతిలో నడుచుకుంటాం, స్వర్గస్థాపన చేస్తూ ఉంటాం మనం. అందుకోసమే మనది గాయనం ఉంది, అంటే పూజ లేదు. మరి బ్రాహ్మణకు గాయనం ఉంది, దేవతలకు లేదు. దేవతలు పూజ్యంగా ఉంటారు, గాయనం లేదు. కానీ బ్రాహ్మణ గాయన యోగి అవుతారు, పూజ లాయక్ లేదు. బాబా మన శూద్ర నుంచి బ్రాహ్మణగా చేస్తారు. దేవాత్మలకు ఆత్మను పవిత్రంగా ఉంటుంది, శరీరం కూడా పవిత్రంగా ఉంటుంది దేవతలు. ఇప్పుడు మన ఆత్మ పవిత్రం అవుతూ ఉంది. अभी तुम आत्मा पवित्र होती जाती है, शरीर पवित्र नहीं है. अभी तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो. तुम भी स्वर्ग के लायक बनते हो. सतो प्रधान ज़रूर बनना है. అంటే మన ఇప్పుడు ఆత్మ పవిత్రం అవుతూ ఉన్నాం. ఈ సమయంలో మన శరీరం పవిత్రంగా లేదు. ఇప్పుడు మన ఈశ్వరీయ మత అనుసారంగా నడుచుకొని ఈ భారతదేశాన్ని స్వర్గంగా చేస్తాం. మరి బాబా వచ్చి మనని స్వర్గలాయకుగా చేస్తూ ఉన్నారు. సతో ప్రధాన్ కంపల్సరీగా కావాలి. బ్రాహ్మణకు మాత్రమే శివబాబా కూర్చొని చదివిస్తున్నారు. బ్రాహ్మణాది వృక్షం నిదానంగా వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. బ్రాహ్మణ ఎవరు పక్కా అయిపోతారో వాళ్ళే పోయి దేవత అవుతారు. ఇది కొత్త వృక్షం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మాయా తుఫాన్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సత్యుగంలో ఏ తుఫాను ఉండదు, ఇక్కడే మాయా తుఫాన్ బాబా తలంపులో విఘ్న వేస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఎంత ఎక్కువ తలంపు చేస్తూ ఉంటామో దాన్ని జయించవచ్చు. తలంపు చేసానికే అలౌ చేయదు మాయ. మనకు ఇప్పుడు బాగా అర్థమైపోయింది. బాబా తలంపులో ఉంటేనే మనం తమో ప్రధాన్ నుంచి సతో ప్రధాన్ అయిపోతాం. అంటే అన్నిటికీ ఆధారం తలంపే ఆధారం సతో ప్రధాన్ అయ్యేదానికి. సారా మదార్ యాద్ పర్. భారతదేశాన్ని ప్రాచీన రాజయోగం చాలా ప్రసిద్ధ. ఫారినర్స్ కూడా ఆ యోగా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటారు. ప్రాచీన రాజయోగం వచ్చి ఇక్కడ నేర్చుకుంటారు భారత్లో. ఇప్పుడు యోగం 2 ప్రకారం ఉంటుంది. అభి योग 2 प्रकार का है. एक है हठ योगी, दूसरा है राजयोगी. तुम हो राजयोगी. वो तो बहुत दिनों से चले आते हैं. राजयोग का अभी तुमको पता पड़ा है. सन्यासी क्या जाने राजयोग से. बाप ने आकर के बताया है. राजयोग मैं ही आकर के सिखाता हूँ, कृष्ण तो सिखा नहीं सकता है. అంటే హఠయోగ్యులు రాజయోగ్యులు ఉన్నారు.
మనందరూ రాజయోగ్యులు, ఆ సన్యాసులందరూ హఠయోగ్యులు. అది ఎప్పటి నుంచో చేస్తానే ఉన్నారు వాళ్ళు. అయితే రాజయోగాన్ని గురించి మనకు మాత్రమే తెలుసు, సన్యాసులకు ఏం తెలుసు రాజయోగాన్ని విషయం? తండ్రి వచ్చి మనకే నేర్పించినారు. బాబా చెప్తారు, నేను మాత్రమే రాజయోగం నేర్పించేది సాధ్యం. కృష్ణ ఏమీ నేర్పించలేదు. సన్యాసులు కూడా మనకు రాజయోగా నేర్పించేదానికి కాదు. సో ఈ భారతదేశాన్ని ప్రాచీన రాజయోగం స్వయం భగవాన్ వచ్చి నేర్పిస్తున్నారు. అది గీతలో ఉంది. అయితే ఆ శ్రీమద్ భగవద్గీతలో శివబాబా పేరుకు బదులుగా కృష్ణ పేరు వేసేశారు. అదే తప్పైపోయింది, పెద్ద తప్పు. ఎంత తేడా వచ్చేసింది. నిరాకార్ భగవాన్ వాళ్ళ జయంతి చేస్తాం. సో మరి మనం వైకుంఠాన్ని జయంతి అంటే వైకుంఠానికి పోదాం. వైకుంఠానికి జయంతి కూడా అవుతుంది. శివబాబా నిరాకార జయంతి వెంట వైకుంఠానికి జయంతి అవుతుంది. మరి దాంట్లో కృష్ణ రాజ్యం చేస్తారు. तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ का भी जयंती हो रही है. तुम पवित्र बन जाएंगे. कल्प पहले मुआफिक स्थापना हो रही है. तो शिव बाबा की जयंती सो स्वर्ग की जयंती. बाबा ही आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं. అంటే శివ జయంతి వైకుంఠ జయంతి కూడా అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైపోయింది. శివబాబా జయంతి వెంట చేరి గీతా జయంతి కూడా అవుతుంది. గీతా జయంతి మనందరూ దాని స్వరూపం అయిపోతే వైకుంఠ జయంతి కూడా అయిపోతుంది. అంటే మనం పవిత్రంగా ఉంటాం. కల్పం ముందు ఎట్లా వచ్చి శివబాబా స్థాపన చేసినారు, ఆ విధంగా ఇప్పుడు కూడా స్వర్గాన్ని స్థాపన చేస్తారు. సో శివ జయంతి మరి స్వర్గ జయంతి రెండు జరుగుతుంది ఈ భారత్లో. బాబా వచ్చి స్వర్గాన్ని స్థాపన చేస్తూ ఉన్నారు. అభి బాప్ कहते हैं मुझे याद करो, याद न करने से మాయా కుచ్ న కుచ్ వికర్మ కరా దేతి హై. శివబాబు చెప్తారు, నా తలంపే చేస్తూ ఉండండి. నా తలంపు చేయలేదంటే మాయ ఏదో ఒక రకమైన వికర్మం చేయించేస్తుంది. యాద్ నే కియా और गली चमाट और लगी चमाट. బాబా చెప్తారు, తలంపు చేయలేదంటే చెంప దెబ్బ పడుతుంది. యాద్ నీ కియా और लगी चमाट. యాద్ మే रहने से चमाट नहीं खाएंगे. శివబాబా తలంపులా ఉంటే చెంప దెబ్బ పడదు, లేదంటే మాయ చెంప దెబ్బ వేస్తుంది. तो ये बॉक्सिंग होती है. तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण दुश्मन है. మీకు బాగా అర్థమైంది. మన శత్రువు మనుషులు కాదు, మనకు శత్రువు రావణ్ మహాశత్రువు అయిపోతాడు. शादी करने के पहले कुमार कुमारियाँ भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं. शादी करने के बाद कुमार कुमारियाँ भी पतित बनने से एक दो के दुश्मन बन जाते हैं. అంటే మొదట్లో కుమార్ కుమారిగా ఉంటారు, వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకునే వెంటనే పతిత అయిపోతారు. అందువల్ల పరస్పరంగా కూడా శత్రువు అయిపోతారు. ఆ కామ్ వికార మహాశత్రు ఇద్దరిలో ప్రవేశమైపోతుంది. షాదీ మే लाखों रुपया खर्च करते हैं. बाप कहते हैं शादी है बर्बादी. ఈ మ్యారేజ్ టైంలో ఎంత లక్ష రూపాయలు ఎన్ని లక్షలు ఖర్చు చేస్తారు. శివబాబా చెప్తారు, మ్యారేజే బర్బాది, జీవనాన్ని చెడిపేస్తుంది. జీవనాన్ని ఎందుకు చెడిపేస్తుందంటే మ్యారేజ్ అయిన వెంటనే వికారంలో పోతారు, పతిత అయిపోతారు, దుఃఖం ఆరంభం అయిపోతుంది. అభి पारलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है कि बच्चे ये काम महाशत्रु है,
इन पर जीत पहनो और పవిత్రता की प्रतिज्ञा करो. ఇప్పుడు శ్రీబాబా ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు, మనకు చెప్తున్నారు, బచ్చే కామ్ వికారం మహాశత్రు, దీని జయించండి, మరి పవిత్రంగా ఉండేదానికి ప్రతిజ్ఞ చేయండి అని చెప్తారు. కోయి భీ పతిత్ నా బనే, ఎవరు పతిత్ కాకూడదు. ఇప్పుడు जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है. శివబాబా చెప్తారు, జన్మ జన్మాంతర మీరు పతిత అయిపోయినారు ఈ వికారం నుంచి, కామ్ వికారం నుంచి, అందుకే కామ్ మహాశత్రువు అని చెప్పేది. దీన్ని జయించాలి, కామ వికారానికి వశమే కాకూడదు, పవిత్రంగా ఉండాలి, పతిత్ కాకూడదు. बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं. ఎంత బాగా చెప్తారు బాబా. तुमने 84 జన్మ कैसे ली, అది నువ్వు చెప్తారు. ఎట్లా మనం 84 జన్మలు తీసుకోండి. అభి వాపస్ జానా హై, ఇప్పుడు వాపస్ పోవాలి. तुमको तो बड़ा ही शुद्ध अहंकार होनी चाहिए. हम आत्माएं बाप की मत पर चल भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, हम ही फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे. कितनी मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे. चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो. బాబా చెప్తారు, మనకు చాలా శుద్ధ అహంకారం ఉండాలి, గర్వం ఉండాలి. మనమే ఆత్మలు, శివబాబా మత అనుసారంగా నడుచుకొని ఈ భారతదేశాన్ని స్వర్గంగా చేస్తాం. మరి మనమే ఆ స్వర్గంలో పోయి రాజ్యం చేస్తాం. దీంట్లో కొంచెం ఎంత ఎక్కువగా మనం ఈ విషయంలో శ్రమ పడదామో అంత పెద్ద పదవి దొరుకుతుంది మనకు. కావాలంటే మీరు రాజారాణి కావచ్చు, లేదు ప్రజా అయినా కావచ్చు, మీ ఇష్టం. రాజారాణి ఎట్లా అయ్యేది అది ఎవరిని చూసి నేర్చుకోవాలి. రాజారాణి కైసే బన్తే హై वो भी देख रहे हो ना. బాబా చెప్తారు, రాజారాణి ఎట్లా అయ్యేది అది కూడా ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కదా. ఏం చూస్తున్నారు, ఎట్లా అయ్యేది. ఫాలో ఫాదర్ గాయా జాతా హై, దానికోసం ఫాలో ఫాదర్ తో वो अभी की बात है. ఫాలో ఫాదర్ని ఈ గాయనం ఇప్పుడుది మాట. ఇప్పుడు బాబాని ఫాలో చేస్తే మనం స్వర్గంలో రాజారాణి అయిపోతాం. తండ్రిని ఫాలో చేయాలి. లౌకిక్ సంబంధ్ కే లియే నహీ కహా జాతా హై. ఈ ఫాలో ఫాదర్ చేసి మనం స్వర్గంలో మహారాజా మహారాణి అవుతాం. అది ఈ సంగం యుగాని మాట, లౌకిక్ సంబంధిది మాట కాదు. లౌకిక్ తండ్రిని ఫాలో చేస్తే కింద పడిపోయినాం. तो ये बाप मत देते हैं, मामीकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे. ఈ తండ్రి మనకు మతం ఇస్తారు, అంటే డైరెక్షన్స్ ఇస్తారు. నా ఒక్కడిదే తలంపు చేయండి, మీ వికర్మం వినాశం అయిపోతుంది, మీరు పవిత్రమై రాజారాణి అయిపోతారని చెప్తారు బాబా. तो तुम समझते हो कि हम अच्छी मत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं. ఇప్పుడు మనకు బాగా అర్థమైంది, మనం నడుచుకునే విధానం చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు భగవాన్ ఇచ్చే డైరెక్షన్ అనుసారంగా నడుచుకుంటాం, ఇది చాలా బాగుంది. చాలామందికి మన సేవ కూడా చేస్తాం. बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी रिफ्रेश करते, तो ये भी रिफ्रेश करते हैं, ये भी तो सीखते हैं ना. మనం బాబా దగ్గర వస్తే శివ బాబా మన రిఫ్రెష్ చేస్తారు, బ్రహ్మ బాబా కూడా మన రిఫ్రెష్ చేస్తారు. బ్రహ్మ బాబా కూడా శివ బాబా దగ్గర ఉండి అన్నీ నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు, ఎట్లా మన ఆత్మని రిఫ్రెష్ చేసేది. శివ బాబా कहते हैं मैं आत्मा हूँ सवेरे को. अच्छा फिर कोई मिलने आते हैं तो क्या ये ब्रह्मा नहीं समझाएंगे. అంటే శివ బాబా చెప్తారు, నేను ఉదయాన్నే వస్తాను చదివించేదాన్ని, సారీ మరి
తర్వాత ఎవరైనా మిలన్ చేసానికి వచ్చినప్పుడు ఏమి బ్రహ్మ బాబా చెప్పేదానికి కాదా ఏం వాళ్ళు కూడా చెప్తారు. ऐसे कहेंगे क्या कि शिव बाबा आप आकर के समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा. ये बड़ी గుప్త और గుహ్య బాతే हैं. అంటే ఇట్లా కాదు, బ్రహ్మ బాబా ఏమి ఇట్లా చెప్తారా ఏమి, బాబా నేను చెప్పను మీరే వచ్చి చెప్పండి అట్లా అని చెప్తారా? లేదు, బ్రహ్మ బాబా కూడా చెప్తారు. ఇది చాలా గుప్తమైన మాట, చాలా గుహ్యమైన మాట. ఇది శివబాబాను మార్నింగ్ వచ్చి చదివిస్తారు. తర్వాత బ్రహ్మ బాబా కూడా చెప్తారు. मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ, तुम ऐसे क्यों नहीं समझते हो कि शिव बाबा ही समझाता है. బ్రహ్మ బాబా కూడా బాగా చెప్పచ్చు. అయితే మనం మనసులో అనుకోవాలి, ఏం చెప్పినా సరే బ్రహ్మ బాబా దగ్గర బ్రహ్మ బాబా నోటి నుంచి ఏ శబ్దం వచ్చినా సరే అది శివ బాబానే చెప్తారు అని మనం అనుకోవాలి. ఏ नहीं समझाते होंगे, ये भी जानते हो कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो ये पद पाया है. అంటే బ్రహ్మ బాబా కూడా చెప్తారు, అందువల్లనే కదా ఇంత పెద్ద పదవి వాళ్ళకు వచ్చింది. శివ బాబా ఏమో వచ్చి చదివి చేసిపోదారు. తర్వాత బ్రహ్మ బాబా కూడా విచార సాగర్ మంతనంతం చేసి బిడ్డలకు చాలా బాగా చెప్తారు. అందుకోసమే ఇంత పెద్ద పదవి వాళ్ళకు దొరికింది. మమ్మ బి సంజాతి తీన, బ్రహ్మ బాబాను చెప్తారు, మమ్మ కూడా మనకు నేర్పిస్తారు. తో वो भी ऊंच पद पाती है. మమ్మ కూడా బాగా చెప్పినారు, అందుకే మంచి పదవి తీసుకున్నారు, లక్ష్మీ పదవి. బ్రహ్మ బాబా నారాయణ పదవి, ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా మనకు చాలా విషయాలు నేర్పించినారు మా అమ్మ కూడా. तो वहाँ बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो करना है. सरेंडर होते भी गरीब है. शाहूकार तो सरेंडर हो नहीं सकते, गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है. शिव बाबा तो दाता है ना, वो कभी लेता नहीं है. बच्चों को कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारा है. అంటే సూక్ష్మ వతంలో బ్రహ్మ బాబాని చూస్తారు. అప్పుడే బ్రహ్మ బాబా సాకార్లో ఉండేటప్పుడు కూడా సూక్ష్మ వతంలో ఒక బ్రహ్మ బాబా. అంటే బిడ్డలు మరి ఫాలో చేయాలి కదా, ఫరిష్తా స్టేజ్న ఫాలో చేయాలి. అయితే సమర్పణ కూడా ఎవరు అవుతారు ఇక్కడ? పేదవాళ్ళే అవుతారు. షౌకార్లు సమర్పణ అయ్యేది చాలా కష్టం. పేదవాళ్ళు చెప్తారు, బాబా నా దగ్గర ఉండేది అంతా నీది అట్లా అని చెప్పేసి నష్టం అయిపోతారు. షౌకార్ అట్లా చెప్పేదానికి లేదు. तो शिव बाबा तो दाता है, वो कभी लेता नहीं है. बच्चों को कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है. शिव बाबा ఎప్పుడు తీసుకోరు, ఇచ్చేవాళ్ళు అయినారు. బిడ్డలకు చెప్తారు నాదంతా మీదే అట్లా అని, అన్నీ మీది అని చెప్తారు शिव बाबा. तो अपने लिए महल यहाँ या वहाँ नहीं बनाता हूँ. शिव बाबा చెప్తారు నా కోసం ఒక పెద్ద మహల్ సంగం యుగాల్లో చేయరు, సత్యుగాల్లో చేసుకోరు, అక్కడ రానే రారు. అందుకోసం బాబా కోసం మనం ఏమంతా అర్పణ చేస్తామో అదంతా బిడ్డలు యూస్ చేసుకుంటారు, బిడ్డల కోసం సుఖంగా ఉండేదానికి. तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, अभी तुम ज्ञान रत्नों से झोली भरनी. బాగా చెప్తారు, ఇప్పుడు ఈ జ్ఞాన రత్నాలతో మన సంచి నిండించుకోవాలి. अभी इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है. मंदिर में जाकर कहते हैं झोली भर दो. అంటే శివాలయంలో పోయి చెప్తారు మా సంచి నిండి చెప్ప అట్లా అని. ఇక్కడ జ్ఞాన రత్నాలతో నిండించుకోవాలి మనం. परंतु किस प्रकार की किस चीज़ की झोली भरना. దేవాలయంలో పోయి చెప్తారు కదా మా సంచి నిండి చేయప్ప అట్లా అని. అయితే ఏ ప్రకారంగా నిండించాలి, ఏ వస్తువుతో మీ సంచిని నిండించాలి? ఇప్పుడు झोली अभी झोली भरने वाला कौन है?
लक्ष्मी है ही जो पैसा देती है, शिव के पास तो जाते ही नहीं. ఇప్పుడు అందరూ లక్ష్మి దగ్గర పోయి అడుగుతారు డబ్బులతో మా సంచి నిండి చేయట. శివబాబా దగ్గర ఎవరు పోయలేదు, శివాలయంలో లక్ష్మీ దగ్గర పోదారు. कृष्णा के लिए भी कहते हैं कि गीता सुनाई, परंतु कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि జోలీ భర్. కృష్ణ కోసం ఏం చెప్తారంటే గీత వినిపించినారు అట్లా అని. అయితే మా సంచి నిండి చేయని చెప్పరు, లక్ష్మీ దగ్గర చెప్తారు. అయితే వాస్తవంగా ఈ జ్ఞాన రత్నాల ద్వారానే మన సంచి నిండిస్తే స్థూలంగా కూడా డబ్బులు దొరుకుతుంది. అందువల్ల సంచి నిండిచేది శివబాబా, లక్ష్మీను కాదు, కృష్ణను కాదు. మరి శంకర్ దగ్గర పోయేసి అడుగుతారు. శివ శంకర్ రెండు ఒకటే అని చెప్పేస్తారు. ఎంత విచిత్ర మనుషులు. तो परंतु कृष्णा के लिए नहीं कहेंगे झोली भर, शंकर के पास जाकर के कहेंगे. समझते हैं शिव और शंकर एक है. शंकर तो झोली खाली करने वाला है, हमारी झोली तो कोई खाली नहीं कर सकते. शिव बाबा చెప్తారు. శంకర్ దగ్గర పోయి సంచి నిండి చేయని చెప్తారు, శివబాబా దగ్గర కాదు. బాబా చెప్తారు, శివబాబా శంకర్ ఏమో సంచి ఖాళీ చేసేవాడు. అంటే మన అన్నీ ఇక్కడే వదిలేసి పరందాం పోదామా లేదా? మన సంచి ఎవరు నిండిస్తారు? మనం ఏం ఖాళీగా పోదామా? మన సంచి ఎప్పుడు ఖాళీ అయ్యలే, శివబాబా నిండిస్తారు మన సంచిన జ్ఞాన రత్నాలతో. అది ఎప్పుడు వినాశం కాదు. ఈ స్థూలంగా అన్నీ వినాశం అయిపోతుంది. ఇప్పుడు तो हमारी झोली तो कोई खाली नहीं कर सकते. विनाश तो होना ही है, गाया हुआ भी है. रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है, परंतु ऐसे कोई समझते थोड़ी है. అంటే ఇప్పుడు వినాశం కూడా అయిపోతుంది. ఈ రుద్ర జ్ఞాన యజ్ఞం ద్వారా మొత్తం అన్నీ వినాశమైపోతుంది. ఇది కూడా మనుషులకు తెలియదు. అంటే స్థూలంగా ఉండేది అన్నీ వినాశమైపోతుంది. శివబాబా మనలో ఏం జ్ఞాన రత్నాలు నిండిస్తారు అది మన వెంటనే వస్తుంది సత్యుగానికి. అర్థమైందా? तो तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधे भी करना, धंधा आदि भी करना है. बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और न कर न सके, ऐसे राय ही क्यों देना है. అంటే శివబాబా చెప్తారు, గృహస్థ వ్యవహారంలో ఉండి కమల్ పుష్ప సమానంగా ఉండండి, పని అంతా కూడా చేయండి, జాబ్ చేయొచ్చు. బాబా ప్రతి ఒక్కరికి నాడి చూసి చెప్తారు, వాళ్ళకి ఎంత శక్తి ఉందో అంతే చేస్తారు. బాబా ఒకవేళ పెద్ద విషయాలు చెప్పి వాళ్ళు చేయలేదంటే బాబా మరి అట్లా సలహా ఎందుకు ఇచ్చేది? బాబా చూస్తారు వీళ్ళు ఏం చేసేది సాధ్యమో అదే ఇస్తారు, వాళ్ళు అదే చేస్తారు కదా. नब्ज देख करके ही राय देते हैं, तो इनके पास तो आना पड़े, वो पूरी राय देंगे. सबको पूछना चाहिए, बाबा इस हालत में हमको क्या करना चाहिए. అంటే బాబా దగ్గర వచ్చి అందరూ అడగాలి, బాబా ఇట్లా పరిస్థితిలో నేను ఏం చెయ్యాలి అట్లా. బాబా దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని అందరూ సలహా తీసుకొని చేయాలి. సలహా తీసుకోకుండా చేస్తే వాళ్ళ మన్మతం అయిపోతుంది అది. అందుకే ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిలో ఏం చేయాలనేది బాబాని అడిగి చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అట్లా అని. అబ్ క్యా కరే? तो बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले, अभी हम नरकवासी हैं. अभी तुम न नरक के हो न स्वर्ग के हो. బాబా చెప్తారు, మనం మొదట్లో నరకవాసి మన స్వర్గవాసి అయ్యేదానికి బాబా దగ్గర వచ్చినాం. ఇప్పుడు మనం నరకవాసి లేదు, స్వర్గవాసి లేదు. जो ब्राह्मण बनते हैं
उनका लंगर इस चीची दुनिया से उठ चुका है. ఎవరెవరు బ్రాహ్మణ్ అవుతారు వాళ్ళది ఈ తాడు కట్టివేసి ఉంది కదా నరకంలో, దాని నుంచి బయట వచ్చేసింది. బోట్ పోయేది స్టార్ట్ అయింది, స్వర్గానికి సైడ్ పోయేది స్టార్ట్ అయింది. तुम कलयुगी दुनिया से किनारा अभी छोड़ चुके हो. కలియుగి ప్రపంచంది ఇది వదిలేసాం మనం. పోదా ఉన్నాం నదిలో, ఆ పక్క స్వర్గాని సైడ్. कोई ब्राह्मण टीका जा रहा है, कोई याद की यात्रा में कम है. కొందరు ఫాస్ట్గా పోతూ ఉన్నారు, కొందరు తలంపని యాత్ర చాలా తక్కువ ఉంది. कोई हाथ छोड़ देते हैं तो गुटखा खा करके डूब मरते हैं, फिर कलयुग में चली जाते हैं. కొందరు ఫాస్ట్గా పోతున్నారు, కొందరు తలంపని యాత్రలో కొంచెం వీక్గా ఉన్నారు, తక్కువ. కొందరు బాబా చెయ్యే వదిలేస్తున్నారు, వాళ్ళు మరి మునిగి చనిపోతారు. అంటే కలియుగంలో వాపస్ వెళ్ళిపోయినారు. అట్లా ఉన్నారు ఇక్కడ చాలామంది. तो तुम जानते हो कि भैया अभी हमको ले जा रहे. నావికుడు ఇప్పుడు మన అందరినీ ఆ పక్క తీసుకొని పోతూ ఉన్నారు, కలియుగ నుంచి స్వర్గాని సైడ్. तो ये यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी यात्रा एक ही है. ये बिल्कुल ही न्यारी यात्रा है. లౌకికంలో అనేక ప్రకారమైన యాత్ర ఉంటుంది, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సైడ్ పోతారు. అయితే ఈ ఆత్మిక యాత్ర మాత్రం ఒకటే. ఇది చాలా స్పెషల్ యాత్ర, వేరే ఎవరికి తెలియదు కూడా. న్యారా, బిల్కుల్ ఈ న్యారా యాత్ర చాలా యూనిక్ ఇది. तो हाँ, तूफ़ान आता है जो याद को तोड़ देती है. అయితే తుఫాన్ వస్తే బాబా తలంపుని యాత్ర ఏం చేస్తుంది, కట్ అయిపోతుంది. तो इस याद की यात्रा को अच्छी रीति పక్కా కరు, మెహనత్ కరు. శివబాబా చెప్తారు, ఈ తలంపుని యాత్రని బాగా పక్కాగా చేసుకోండి, ప్రయత్నం చేయండి సదా నిరంతరంగా బాబా తలంపులా ఉండేదాన్ని. తుమ్ కర్మయోగి హో, పని అంతా చేసుకొని కూడా యోగం చేయాలి, అంటే కర్మయోగి అయినారు. జితనా హో సకే హత్ కార్డే దిల్ యార్డే, ఎంత సాధ్యమో అంత చేయి ద్వారా పని చేస్తూ ఉండాలి, మనసు ద్వారా శివబాబా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. చేయి పని చేస్తుంది, మనసు ఎక్కడ పోతుంది, బాబా దగ్గరే ఉండాలి. అర్థమైందా? तो आधा कल्प से तुम आशिक बन माशूक को याद करते आए हो. बाबा हमको यहाँ बहुत दुख है, अभी हमको सुखधाम का मालिक बनाओ. याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारी पाप खलास हो जाएंगे. అంటే మన అర్ధకల్పం ఆ మాషుక్ని తలంపు చేస్తూ వచ్చినాం, అర్ధకల్పం నుంచి చెప్తూ ఉన్నాం, వచ్చి మా దుఃఖాన్ని దూరం చేయండి, మమ్మల్ని సుఖధాం పిలుచుకుపోండి, సుఖధాంకు మాలికగా చేయండి అని చెప్పి మనం తలంపు చేసాం. ఇప్పుడు ఈ తలంపుని యాత్రలో మనం ఉండాలి. బాబా ఎట్లా నేర్పించినారు అట్లా మన శివబాబా తలంపు చేస్తూ ఉంటే మన పాపం అంతా భస్మ అయిపోతుంది, మరి మన స్వర్గాన్ని ఆస్తి తీసుకుంటాం. తుమి స్వర్గ వర్షా పాయాత అభి గవాయా, మనమే స్వర్గాన్ని ఆస్తి తీసుకున్నాం, మనమే పోగొట్టుకున్నాం. భారత్ స్వర్గత అబ్ कहते हैं ప్రాచీన్ భారత్, అంటే తబ్తో कहते हैं ప్రాచీన్ భారత్. ఈ భారత్ ఒకప్పుడు స్వర్గంగా ఉంటుంది, అందుకే చెప్తారు ప్రాచీన్ భారతదేశం అట్లా. భారత్కు చాలా పెద్ద మర్యాద ఇస్తారు అందరూ. भारत को बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है. ये तो तुम जानते हो. వినాష్ సామ్నే ఖడా హై, అంటే ఈ భారతదేశానికి అందరూ రెస్పెక్ట్ ఎందుకు ఇస్తారు, ఇది చాలా పెద్ద దేశం, మరి పాత దేశం, ప్రాచీన పురాతనం చెప్తారు భారతదేశమే. అయితే ఇప్పుడు కలియుగాని వినాశం
మన కంటి ముందు ఉంది. जो अच्छी रीति समझते हैं उनके अंदर भी बहुत खुशी रहती है. प्रदर्शनी में कितने आते हैं. अहमदाबाद में देखो कितने साधु संत आदि हर प्रकार के आए. कहते हैं तुम तो सत्य कहते हो, परंतु हमको बाप से भरोसा लेना है. ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है. అంటే శివబాబా చెప్తారు, మనం ఎంత బాగా అందరికీ చెప్తాం, మనం అర్థం చేసుకున్నాం, ఎంత బాగా అర్థం చేసుకొని చెప్తాం అంటే మనకు మనసులో చాలా సంతోషం ఉంది. మన ఎగ్జిబిషన్లో చెప్తాం, ఎంతమంది వస్తారు. అహ్మదాబాద్లో చాలామంది సాధు సన్యాసులు కూడా వచ్చినారు ఎగ్జిబిషన్ చూశాను. మరి వాళ్ళు ఏం చెప్పినారంటే, మీరేం చెప్తారో ఇదంతా సత్యంగా ఉంది, సత్యమే చెప్తున్నారు. అయితే మేము కూడా ఆస్తి తీసుకోవాలని వాళ్ళ బుద్ధిలో రాలేదు. భగవాన్ దగ్గర ఉండి ఆస్తి తీసుకునే మాట వాళ్ళ బుద్ధిలో ఇంకా అంటలేదు. మురిగే బాగుంది అనుకున్నారు, సత్యంగా ఉంది. यहाँ से बाहर निकले कलास. अभी तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं. वहाँ न गर्भ जेल है न वो जेल है. ఇప్పుడు మీకు చాలా బాగా అర్థమైంది, బాబా మన స్వర్గానికి తీసుకుపోతారు. స్వర్గంలో గర్భ జైలు లేదు, ఆ స్థూలంగా ఉండే జైలు కూడా లేదు. फिर कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा. సత్యుగ్ త్రేత వరకు జైలు ముఖమే మనం చూడం, గర్భ జైల్లో కూడా పోం. दोनों जेल नहीं रहेगा. రెండు జైలు ఉండదు सतयुग त्रेता वर्ग. सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव भी नहीं होता है. यहाँ तो सब माया का पॉम्प है. आजकल हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक हो जाती है. బాగా చెప్తారు, మాయది షో ఎక్కువ ఎప్పుడంతా. ప్రతి ఒక్క పని కూడా ఎంత ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది, ఎంత క్విక్గా జరుగుతుంది, అంతే చావు కూడా క్విక్గా అయిపోతుంది. జల్దీ జల్దీ చనిపోతారు ఎంతమంది. తో సత్యుగుల ఇట్లంతా ఉపద్రవం ఉండదు. यहाँ मौत भी जल्दी तो दुख भी बहुत होगा. ఇక్కడ చావు కూడా జల్దీ జల్దీ ఎంత అవుతుంది, దుఃఖం కూడా జాస్తి అంటే జాస్తి దుఃఖం. కలియుగం సబ్ కలాస్ హో జాయేంగే. ఇదంతా ఇప్పుడు వినాశం అయిపోతుంది. సారీ ధర్తీ నయి హో జాయేంగే. మొత్తం ప్రపంచమే కొత్తగా అయిపోతుంది కొన్ని రోజుల్లో. सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी थी, सो ज़रूर फिर भी होंगी. మన అంటే సత్యుగంలో దేవీ దేవతలది రాజ్యం ఉండింది, ఇప్పుడు మళ్ళా అదే రాజ్యం వస్తుంది. ఆగే చల్ దేఖనా క్యా హోంగా. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే చూడండి ఏమేమవుతుంది అట్లా అని. బహుత్ భయంకర్ సీన్ హోంగా. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే చాలా భయంకర సీన్ మన కంటి ముందు వస్తుంది. ఎంత భయంకరం, ఎట్లా ఎట్లా మనుషులు చనిపోతారు, ఆ సీన్ చూడాల్సిందిగా ఉంటుంది. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया. बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा. బిడ్డలకు అదన్నీ సాక్షాత్కారం అయింది. ఎట్లా భయంకర సీన్ వస్తుంది. అయితే మనకు ఇప్పుడు ముఖ్యమైన మాట ఏమంటే తలంపుని యాత్ర. తలంపుని యాత్రలో సదా ఉండాలి. ఏహే చడ్తీ కళకి యాత్ర. ఇది చడ్తీ కళది యాత్ర. ఈ యాత్రలో నిరంతరంగా ఉండాలి. వినాశం కూడా వచ్చేస్తుంది భయంకరంగా. అప్పుడు అన్నీ తట్టుకోవాలంటే బాబా తలంపులా ఉండాలి. అచ్చా मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते. ओम शांति. మరి ధారణ కోసం ముఖ్య సార్, सदा इसी स्मृति में रहना है
कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों को ही భగవాన్ పడాతే హం. సదా ఇదే స్మృతిలో ఉండాలి. మనం బ్రాహ్మణ్, ఇప్పుడు బ్రాహ్మణగే భగవాన్ వచ్చి చదివిస్తున్నారు. హమ్ అభి బ్రాహ్మణ్ సో దేవతా బన్ రహే హం. మనం ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ్ నుంచి దేవతాగా అవుతూ ఉన్నాం. ఈ నశాలో, ఈ స్మృతిలోనే సదా ఉండాలి. మళ్ళీ సెకండ్ పాయింట్, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है. इस कलयुगी पतित दुनिया का किनारा छोड़ देना है. माया की तूफान से डरना नहीं. ఈ జ్ఞాన రత్నాలతో మన సంచి నిండించుకొని అందరికీ దానం ఇవ్వాలి. ఈ కలియుగ పతిత ప్రపంచం, దీని సైడ్ వదిలేయాలి, దీన్ని పట్టించుకోకూడదు. మాయా తుఫాన్ నుంచి కూడా మనకు భయం ఉండకూడదు. తర్వాత వరదానం, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले మాస్టర్ రచయితా బావ చెప్తారు, చాలా శక్తిశాలి స్థితి ద్వారా ఈ రచనది ఆకర్షణ ఏముందో, ఈ సర్వ ఆకర్షణ నుంచి దూరంగా ఉండేవాళ్ళు మాస్టర్ రచయిత. మన రచయిత, ఈ ప్రకృతి అంతా రచన, దీని ఆకర్షణలో మనం రాకూడదు. దానికోసం చాలా శక్తిశాలి స్థితి ఉండాలి. जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तभी रचना की सर्व आकर्षण से परे रह सकते हैं. क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेंगी. इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलापन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो रही हुई है, उन्हें भूल करके अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागंती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो. तभी कहेंगे మాస్టర్ రచయిత. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మనందరూ మాస్టర్ రచయిత అయినాం అంటే మాస్టర్ నాలెడ్జ్ఫుల్, ఆ నాలెడ్జ్ది పవర్ఫుల్ స్టేజ్లో ఉండి, నశాలో ఉండి మనం ఈ రచనది సర్వ ఆకర్షణ నుంచి దూరంగా ఉండాలి. అర్థమైందా? మన రచననే మన ఆకర్షణ చేస్తుంది, దాని నుంచి దూరంగా ఉండాలి. దానికోసం నాలెడ్జ్ఫుల్ స్టేజ్, పవర్ఫుల్ స్టేజ్ ఉండాలి, నష ఉండాలి. లేదంటే, ఎందుకంటే ఈ రచన ఉంది కదా, ప్రకృతి కానీ మాయా కానీ, ఇది వెరైటీ కలర్గా మన ముందు వస్తుంది. వెరైటీ మెథడ్లో కలర్గా మన కంటి ముందు వస్తుంది మన అట్రాక్ట్ చేసానికి. మరి అది అనేక రూప రచన చేసుకుంటుంది. అందుకోసమే ఇప్పుడు మనం బాబా బిడ్డ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ని తప్పులు చేసి ఉంటాం, ఎన్ని అల్బేలా పని తప్పు ఉండింది అంటే కేర్లెస్గా ఉంటుంది. చాలా విషయాల్లో కేర్లెస్గా ఉంటుంది, చాలా విషయాల్లో ఆలస్య సోమరితనం ఉండింది, చాలా విషయాల్లో మనం మంచిదంతా పట్టించుకోకుండా ఉంటుంది. ఆ తప్పు అంతా ఇప్పుడు చేయకూడదు. ఆ తప్పు అంతా ఏం చేయాలి? మన పవర్ఫుల్ శక్తిశాలి స్వరూపులా ఉండి, శస్త్రధారి స్వరూపులా ఉండి, సదా జాగంతి జ్యోత్ స్వరూపులా ఉండి దాన్ని జయించేసి మన శక్తిని ప్రత్యక్షంగా చూపించాలి. అప్పుడే మనం మాస్టర్ రచయిత అని అర్థం. పవర్ఫుల్ స్టేజ్, శక్తిశాలి స్టేజ్, శస్త్రధారి స్టేజ్ని ప్రత్యక్షంగా చూపించాలి. అప్పుడే మనం మాస్టర్ రచయిత అని అర్థం. ఆ తప్పు అన్నీ వదిలేయాలి. ఇప్పుడు మరి स्लोगन, मन की स्थिति में ऐसे हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न दे. బాబా చెప్తారు, మానసిక స్థితిలో ఇప్పుడు ఎట్లా గట్టిగా ఉండాలి, ఏ పరిస్థితిలో అది
కరిగిపోకూడదు, అంత గట్టిగా మనసుని చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? మనసునే కరిగిపోకుండా చూసుకోండి. చాలామంది ఎంతో దయ, వేరే వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి కూడా ఏడుపు వచ్చేస్తుంది, మనసు కరిగిపోతుంది. అట్లా ఉండకూడదు. మనసు చాలా గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకోవాలి మన మానసిక స్థితిని. అప్పుడే మనం అన్నిటిని జయించవచ్చు. ఓం శాంతి. प्रभु से